हरि ओम। नमस्ते अच्युतानंदम, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो यशोवन्तानन्तं बलराम नमो नमः। हे अगणित श्रोता मंडली, किछि दिन परे आपनको सहित साक्षात होउची। जो कथा कहूथिले ब्रह्मा बिली बिलेले वेद, ब्रह्मा बिली बिलेले वेद, तेणु ब्रह्मा को मुहरु जहाँ बाहरिले ताहा होउची वेद। तेणु मुख निसृत वाणी भगवानकर होउची गीता, भगवानकर मुख निसृत वाणी होउची गीता। तेणु जेतेबेले अच्युतानंद महापुरुष जन्म नेले, से जहाँ कहिले ताहा होउची मालिका, जहाँ कहिले ताहा होउची मालिका। तेणु ये जो मालिका कथा कली जुगरे कहिसंती। गरुड़ विनय है पचारुची भगवान कृष्ण को, बोले गरुड़ विनय देखिण प्रभु जगो सोदारा, कोमल वचन कहती सुण हे खगवीर। गरुड़र विनय कथा को शुणी आगत भविष्य कथा पचारुचंती गरुड़ भगवान कृष्ण कहउचंती। गरुड़ कौन कहले? कहला कोमल वचन कहती शुण हे खगवर। आनंद रे कहउचंती, कहले रे गरुड़ खगवर पक्षीवर शुण मो कथा, जहाँ पचारिलु ये कलिर भविष्य कथा। कलिर अंतिम समय को समस्ते जन्म नेबे आ लीला हब। कौटी लीला हब आ कौटी किए जन्म नेबे, ये कथा पचारुचंती किए ना गरुड़, कहउछंती भगवान कृष्ण। कहले कौन ना पादटे जाज पुर हे जम अरगली सेही, जन्मी अछि जगन्नाथ हो मोर पाद को ध्याई। बोले आनंद कंद भगवान की गरुड़ को कहउछंती भगवान कृष्ण। कहले जेतेबेले कलिर अंतिम समय हब, जगन्नाथ जन्म नेबे कोठी ना जाजपुर। जाजपुर रे जगन्नाथ जन्म हेबे। केतेबेले ना कलिर अंतिम समय को जगन्नाथ सेठी जन्म हेबे। जगन्नाथ कहले जो जगन्नाथ दास पंच सखांक भितरे जो अनंत अच्युत यशोवंत जगन्नाथ आउ बलराम दास, ये पांच जन होउछंती मुख्य भूमिका रे नाटकर। यही पांच जन होउछंती हीरो, जो गुडाक रही पूर्वर कथा। तेणु से पांच जनक भितरु जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास जगन्नाथ जन्म हब मोर पाद को ध्याई। भगवान कृष्ण कहउचंती गरुड़ को, कहले गरुड़ रे जगन्नाथ जन्म हब, जन्मी अच्छी जगन्नाथ हो मोर पाद को ध्याई। कौट ना पाद अटे जाजपुर हे जम अरगली सही। कहले पाद होउची विराट पाद होउची जाजपुर। से जाजपुर को बहुत कथा कहिचंती। कहले ये जो जाजपुर रे जन्म हेची किए ना जगन्नाथ दास, जन्मी अच्छी जगन्नाथ हो मोर पाद को ध्याई। कहले हे गरुड़ मो पाद को ध्यान करी जन्म नहीं जगन्नाथ, जगन्नाथ दास जो पंच सखांक भितर जगन्नाथ, से जगन्नाथ दास जन्म नहीं। सखा तत्व कथा आज आरंभ करने को कहीं इच्छा है, जहाँ आपण मानक कही शुणाऊे गुप्त रहस्य, आपण मैंने अनुभव कले अनुध्यान कले जाने। कहले से जो जगन्नाथ जन्म नहीं, से केमिति जन्म नहीं, कौटी जन्म नहीं, ये गुप्त तत्व कथा आपण टिके प्रकाश करंतु। भगवान कृष्ण कहउछंती, गरुड़ शुणुचंती, हे सज्जन जहाँ आपण मानक आगे परिप्रकाश करूछु
ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମିଣ ସେହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରେ। କହିଲେ ସେ ଯାଜପୁର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଯାଜପୁର ଭିତରେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଯମ ଅରଗଳି, ସେ ଯମ ଅରଗଳି ଯାଜପୁର ଭିତରେ ଯମ ଅରଗଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେ ଯମ ଅରଗଳି ଭିତରେ ଯାଜପୁର ଯମ ଅରଗଳି ସେ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମୋର ପାଦକୁ ଧ୍ୟାଇ। ସେ ଜନ୍ମିଛି ସେଇଠି ଅଛି ତ ଜନ୍ମିଛି କେଉଁଠି ନା ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଜନ୍ମିଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଲୀଳାର ପ୍ରତୀକ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ନବାକ୍ଷରରେ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତାହା ବିଛେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯିଏକି ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ନବାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ସେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପାଦକୁ ଧ୍ୟାଇ। ପାଦ ଅଟେ ଯାଜପୁରଟି ଯମ ଅରଗଳି ସେଇ। ସେ ପାଦ ହେଉଛି ଯାଜପୁର, ସେ ହେଉଛି ଯମ ଅରଗଳି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମିନ ସେହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରଇ। ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମିଣ ସେହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବହୁତ ବିରାଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିବେ। ଜନ୍ମିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ବହୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଥିବେ। ଶିଷ୍ୟ ଉପଶିଷ୍ୟ ଘେନିଣ 3,000 ହୋଇ। ତାଙ୍କର 3,000 ଭକ୍ତ। 3,000 ଭକ୍ତ ନିଜର 3,000 ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଥିବେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ କଥା, ସେ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇ 3,000 ଭକ୍ତ କରିଥିବେ। 3,000 ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପୃଥୁଳ ଉଦର ତାହାର ନିତ୍ୟ ସଖାଟି ସେହି। ପୃଥୁଳ ଉଦର ତାହାର ନିତ୍ୟ ସଖାଟି ସେହି। ଆଉ ଥିରି ଥିରି କଥା କହଇ କୋକିଳ ପ୍ରାୟ ରହି। ବହୁ ସ୍ଲୋ, ବହୁ ଧୀରେ କରି କଥା କହୁଥିବ। ପୃଥୁଳ ଚେହେରା ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ନିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆଉ ଭଗବତ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଗୁପ୍ତରେ କହୁଥିବେ ରହି 3,000 ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଥିବେ। ସେ ଏମିତି କଥା ଏଠୁ କହିବେ କାହାରିକି ଶୋଭିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ କଥା କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ଯାଜପୁର ଭିତରେ ବିଲିକିନି ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ। କହିଲେ ଗରୁଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ହେବ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଧୀରେ କଥା କହି ପ୍ରାୟ 3,000 ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଥିବେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯାହା କଥା ରହିଛି। ସେ ମୋର ଭକତ ଜନ୍ମିଛି ଗରୁଡ଼ ଥାବ ଶୁଣି। ଥିରି କଥା କହଇ କୋକିଳ ପ୍ରାୟ ବାଣୀ। କହିଲେ ଥିରି କରି କଥା କହେ କୋକିଳ ଭଳିଆ ତା ବାଣୀ। ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯାଜପୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ। ଏ କଥା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ମୋର ଭକତ ଜନ୍ମିଛି ଗରୁଡ଼ ଥାଅ ଶୁଣି।
ତେଣୁ ସେ ତ୍ରେତୟାର ସୁଷେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ୍ରେତୟାରେ ସୁଷେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଇକିନି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇଥିଲେ, ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଯାଜପୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ଏ କଥା ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଖା ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଜଣେ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ ସିଏ ପୂଜା ପାଉଥିବେ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ, ଯାହା ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ କଥା ଲେଖା ବାହାରିଲା, ସେଇ ଲେଖାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ମାଳିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକିରାମ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ହେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଏ କଳିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଖାଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଯେ କି ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହେ ସଜ୍ଜନ, ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇଯିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାମ ଦେଉଛି ବାଣୀକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକିରାମ।